ہمارا مینٹل ٹارچر کس کے لیے؟ کیوں ہم اس طرح مینٹل ٹارچر سے؟ اس بات کا یقین ہے کہ کرنل صاحب لوگوں کی بہتری کے لیے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، جو میری سوچ سمجھ ہے. اور میں یہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا رہا ہوں کہ کرنل صاحب سے بہتر ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اور جو لوگ افیکٹی ہیں وہ اپنے نام آ کے وہاں پہ درج کروائیں اور اپنا پلاٹ نمبر اور تمام ڈیٹا دیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں، میں آپ کو پرسنلی گارنٹی کر رہا ہوں کہ ود ان 1 year ایوری افیکٹی آف جناح گارڈن فیز 1, 2 اور چند ایک کورنگ ٹاؤن میں بھی ہیں، ان سب کو پلاٹ مہیا کیے جائیں گے. یہ تاحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے. جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. کورنگ ٹاؤن اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کے دعوے داروں نے مکینوں کی زندگیوں اور املاک کو خطرے سے دوچار کر دیا. عید کے بعد چند گھنٹوں کی بارش نے کارکردگی پر پڑا نقاب نوچ کر پھینک دیا. متعدد گھروں میں پانی داخل ہو گیا، سڑکیں ٹوٹ گئیں، جانیں تو بچ گئیں، مگر متاثرین کا مال و متاع بارش کی نظر ہو گیا. زندگی بھر کی کمائی اپنی آنکھوں کے سامنے غرق آب ہوتے دیکھ کر مکینوں پر کیا گزری ہوگی. کسی میں حوصلہ ہے تو ان کے بین سن لے. کروڑوں کے نقصان کا ذمہ دار کون؟ سرکاری حکام، نالے پر تعمیرات کروانے والے، یا پھر برساتی پانی کی گزرگاہوں کو بیچ کر کھا جانے والے؟ متاثرین کو کون انصاف دے گا؟ اس تباہی کے ذمہ داروں کی پکڑ کون کرے گا؟ ہمارے نمائندے عرفان مجید کورنگ ٹاؤن سے صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین. عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. پچھلی مینجمنٹ کے جو فائنانس سیکٹری تھے گلشیر صاحب، ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ آخر یہ جو تباہ کاری ہوئی ہے یا پورا ایریا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے، بیسک معاملات کیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گلشیر صاحب کا گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. اور یہ بہتر طور پہ کیونکہ جن کے حالات تھے، جن کے واقعات ہیں، جن کے گھر میں یہ طوفان آیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. جی گلشیر صاحب. اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ جب پاکستان ٹاؤن کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا اور PWD اور پاکستان ٹاؤن کی جو سڑک ہے اس کو درمیان سے بنایا گیا، تو پانی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا کہ پانی کا فلو کس طرف ہوگا. وہ سارا فلو پاکستان ٹاؤن کی طرف ہوا اور پاکستان ٹاؤن کی 25-30 گھر ڈوب گئے. جب وہ ڈوب گئے تو انہوں نے ریسکیو کے لیے جب سوسائٹی والوں کو بلایا تو انہوں نے وہاں پہ جو آگے رکاوٹ تھی، جو کورنگ ٹاؤن اور پاکستان ٹاؤن کے درمیان بائیفرکیشن وال تھی، اس کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے گھر تباہ و برباد ہو گئے اور لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو گیا. تو اس سلسلے میں میری صرف میں گزارش کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ جی اس کے لیے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی قابل شخص کی ہمیں ضرورت ہے جو اس سوسائٹی کے مسائل کو حل کر سکے اور جو اس مسائل کو سمجھتا ہو. ہیپ ایزڈ کام کرنے سے نہ صرف نقصان ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو جہاں پہ یہ ڈراپ ہوتا ہے نالا کورنگ نالے میں، تو وہاں پہ اس کو بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے. اور میری موجودہ انتظامیہ سے بھی اور آنے والے جو ہمارے مینجمنٹ کمیٹی ہے ان لوگوں سے بھی گزارش ہے. ابھی کرنل صاحب یہاں وزٹ کر رہے ہیں، ان کو میں نے گوش گزار کیا ہے. یقیناً وہ مسائل کو، کورنگ ٹاؤن اور جناح گارڈن کے مسائل کو سمجھتے ہیں. اور جہاں تک میں نے ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن جو سوسائٹی کے اندر بطور فائنانس سیکٹری میں نے جو کام کیا ہے اس کے اندر مجھے الحمدللہ اس بات کا یقین ہے کہ کرنل صاحب لوگوں کی بہتری کے لیے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، جو میری سوچ سمجھ ہے. اور میں یہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا رہا ہوں کہ کرنل صاحب سے بہتر ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. آنے والے دور کے لیے لوگوں کی ایک کہہ لیں کہ روشن خیالی کا اور یا مستقبل کی ایک روشن کرن ہے، اور آپ سے لوگوں کی بہت زیادہ توقعات ہیں.
पिछली मैनेजमेंट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आए वो पिछले 2.5-3 साल से लोगों ने देखे। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद है कि जो लोग यहाँ खड़े हैं उनसे पूछा जाए कि वो आने वाले दौर में क्या डिलीवर कर सकते हैं और उनका जो है वो क्या विज़न है और वो लोगों को क्या किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं और ये जो मसाइल हैं वहाँ से लोगों को कैसे निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि काम करने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए बंदे को बोल्ड भी होना चाहिए। मैं जब एक चीज़ पे कन्विंस हो जाता हूँ कि ये होनी है तो मैं उसको कर गुज़रता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि उसके बाद क्या होगा। मैं साथ यही पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ कोरंग टाउन जिनाह गार्डन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के प्रॉब्लम हैं, जो इंजीनियर्स प्रॉब्लम है वो ख़त्म किए जाएंगे, बल्कि मंडे से हम ये काम भी शुरू कर रहे हैं कि हमारा आदमी दफ्तर में बैठा होगा और जो लोग इफेक्टी हैं वो अपने नाम आके वहाँ पे दर्ज करवाएं और अपना प्लाट नंबर और तमाम डेटा दें। हम आपको गारंटी करते हैं, मैं आपको पर्सनली गारंटी कर रहा हूँ कि विद इन 1 ईयर एवरी इफेक्टी ऑफ जिनाह गार्डन फ़ेज़ 1, 2 और चंद एक कोरंग टाउन में भी हैं, उन सब को प्लाट मुहैया किए जाएंगे। ये मेरी और आपकी कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच। मुतासरीन के लिए और रिहायशियों के लिए जो उन्होंने ख़बर दी है कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी बता दिया है कि हम इतने अरसे के अंदर लोगों को अकोमोडेट करेंगे। उनका प्रॉमिस जो है वो आपके सामने है। वो एक पर्सनैलिटी है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और लोग चाहते हैं कि वो टीम आए और ये मसले का हल हो। 51 में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के जो हालात है वो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन यहाँ एक मैडम है, उनकी जो तकलीफ़ सुन के या उनके दर्द सुन के हमारी ख्वाहिश है कि आपको भी पता चले और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात जाए और इनकी जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँचे ताकि उनकी आंखें खुलें। वो लोग बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए हैं, डीसी साहब बैठे हुए हैं, लेकिन वो बात सिर्फ विज़िट करना ही अक्सर मकसद नहीं था, लोगों के मसाइल हल करना अक्सर मसला है। और वो आके यहाँ लोगों को जो है ना वो पूछते और उन लोगों को जो इसमें सारे इन्वॉल्व थे उनको यहाँ बुलाया जाता और उनको सज़ाएँ दी जाती है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब तक सज़ा का तसव्वुर जो है वो ख़त्म जब हो गया है तो ये जराइम इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए इनके जो तकलीफ़ है, इनके घर को हमने विज़िट किया और उन्होंने वो अपने घर का पूरा बताया कि वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ये किसी के घर की जमा पूंजी इंसान की जब इस तरह लुटती है तो उसके दर्द की आवाज़ जो है वो अर्श तक सुनाई देती है। मैडम ये आप अपना बताएं कि मेरा नाम साइमा उस्मान है, मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, ठीक है। कोरंग टाउन में मैं पिछले 10 साल से रह रही हूँ और हर बंदा पाकिस्तान में जो नौकरी पेशा बंदा है, जो मियाँ बीवी नौकरियाँ करके घर बनाते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स कि हम किस तरह वो घर बनाते हैं। हम अपनी टोटल जमा पूंजी घर पे लगाते हैं, उसके बाद जो 4 पैसे बचते हैं उसकी हम एक गाड़ी ख़रीद लेते हैं, उसके बाद 4 पैसे बचाते हैं बच्चों की शादियों के लिए। हमारी ज़िंदगी का मेन पर्पज़ शादी के बाद, नौकरी के बाद जी हमने घर बनाना है। मैंने सारी जमा पूंजी लगा दी, दूसरी दफ़ा पानी आ रहा है, बल्कि तीसरी दफ़ा पानी आ रहा है। 5-5 फुट पानी आ जाता है। मुझे बताएं हम लोग कहाँ जाया करें, बच्चे कहाँ लेके जाएं, दरवाजे जैम हो जाते हैं, मर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम? हम कहाँ जाएं? हमें बताएं ना ज़रा। डीसी साहब क्या करने आए ना, ज़रा एक दफ़ा मेरे से बात तो करके देखें। क्यों हम लोगों ने यहाँ क्या नहीं करते? हम टैक्स पेयर्स हैं, वी आर टैक्स पेयर्स। हम सोसाइटी के बिल्स, मुझे कोई बताएं अगर मैं डिफ़ॉल्टर हूँ, आई एम पेइंग ऑल माई बिल्स, मैं कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, और बताएं हम क्या करें? हम किस तरह इस तरह, अब ये अगले साल फिर बारिश आएगी, फिर हम डूब जाएंगे। इस वक्त पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आई अंडरस्टैंड, बट बाकी गलियों में क्यों नहीं पानी आता? स्ट्रीट 51 ने ऐसा क्या अच्छा काम किया हुआ है कि वो हर साल सोफे दिलवाते हैं, सामान रखते हैं, निकालते हैं, फिर वही बात है यार। कोई हम इंसान, हमारी मैं कहती हूँ जिसके घर पानी आता है सिर्फ वो प्रॉब्लम समझता है, कोई दूसरा nobody can understand our problems। हमारी तकलीफ़ क्या होती है? हम 3 रातों से नहीं सोए हुए हैं, हमारे बच्चे सोते नहीं अंदर जाके, वो कहते नहीं मामा पानी आ जाएगा, कहाँ जाएं? हमको घर दे देना हमें, हम आके रह लेते हैं। हम होटलों में नहीं रहते, हम घरों में रहते हैं। एक बिस्तर मेरे घर अभी सूखा हुआ नहीं, कहाँ जाएँ? कौन जिम्मेदार है? हम सिर्फ इसीलिए हमारा मेंटल टॉर्चर किसके लिए? क्यों हम इस तरह मेंटल टॉर्चर से